سے بڑھ کر پیغمبر اسلام نے سورہ بقرہ 2:110 میں فرمایا، اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے پیغمبر آئے اور ان کو آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ضیاء صاحب نے اس کلپ میں آپ نے جو دیکھا، اس میں دعویٰ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائبل کی تصدیق فرمائی۔ تو قرآن پاک کی ایک آیت کا بھی حوالہ دیتے ہیں، اور جو آیت کا حوالہ انہوں نے دیا یعنی کہ ریفرنس دیا، اس میں یہ نہیں ہے، وہ دوسری آیت مبارکہ میں دونوں پڑھ دوں گا، اس کو ہم دیکھیں گے۔ یعنی کہ جو انہوں نے حوالہ دیا سب سے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہے، انہوں نے حوالہ دیا ہے سورہ 2 یعنی کہ سورہ بقرہ آیت 2 اور اس کی آیت 110 کا، جبکہ ہم اس کو آیت 109 سے 110 پڑھیں گے۔ بہت کتابیوں نے چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دے اپنے دلوں کی جلن سے، بعد اس کے کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے، تو تم چھوڑو اور درگزر کرو جہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اپنی جانوں کے لیے جو بلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اور یہ جو انہوں نے مضمون بیان کیا ہے وہ ہمیں ملے گا سورہ عمران یعنی کہ تیسری سورہ مبارکہ اور اس کی آیت 187 میں 187 میں۔ اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان سے جنہیں کتاب عطا ہوئی کہ تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کر دینا اور نہ چھپانا، تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے ذلیل دام حاصل کیے، یعنی کہ پیٹھ کے پیچھے پھینکنا یہاں سے اس آیت میں یہ جزء مبارکہ ہے، تو کتنی بری خریداری ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ یہ ان کا دعویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائبل کی تصدیق کی، جبکہ قرآن پاک میں کہیں بھی لفظ بائبل نہیں ہے، لفظ بائبل نہیں ہے۔ ہم اس کو صرف نظر کرتے ہیں اس بات سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں تشریف لائے، یا ان کی تبلیغ کا مقصد، ان کی تبلیغ کیا تھی، ان کی تعلیمات کیا تھی، ان کی تعلیمات کیا تھی، ان کے تبلیغ کیا تھی، انہوں نے کیا نافذ کیا، اس کو ہم دیکھیں گے سورہ اخلاص یعنی کہ قرآن پاک کی 112 سورہ مبارکہ ہے، اور اس کی 4 آیات ہی پڑھ دیتے ہیں، مگر بات ہم 1-2 پر کریں گے۔ تو یہ ٹوٹل 4 آیات ہیں اس میں۔ تم فرماؤ وہ اللہ وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی تعلیم، پوری زندگی کی محنت تھی، یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 63 سال عمر مبارکہ پائی، اور 63 سال کی زندگی میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی چیز پر ہی زیادہ زور دیا، اور بہت اس میں شدت بھی فرمائی، بہت سختی فرمائی، یعنی کہ اللہ رب العزت کو ایک مانو اور اسی کی عبادت کرو، اور کوئی کسی کو خدا نہ بناؤ اور کسی کو خدا نہ کہو۔ تو یعنی کہ بہت اس معاملے میں سختی فرمائی۔ دوسرے ہمیں وہ سختی نہیں لگتی، یعنی کہ بحیثیت مسلمان ہمیں وہ سختی نہیں محسوس ہوتی، کیونکہ ہم اس تعلیم کو، اس تعلیم کے نور کو، اس کے نور کو پہچانتے ہیں۔ ہاں، جو لوگ اس تعلیم کے نور کو نہیں پہچانتے ان کے نزدیک یہ بہت زیادہ سخت بات ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں بائبل کی طرف کہ بائبل میں کیا تعلیمات ہے، کیا بائبل میں یہی تعلیمات ہیں؟ تو بائبل میں ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے یہ خیال رکھیے گا کہ میں اس میں پورا حوالہ پڑھ دوں گا، یعنی کہ پورا حوالے کے ساتھ آگے پیچھے کی آیات بھی پڑھ دوں گا، تاکہ کیونکہ کچھ لوگوں نے، کچھ دوستوں نے اعتراض کیا کہ جی آپ آیتوں میں کانٹ شانٹ کرتے ہو۔ میں نے کہا یار آپ میرے بیانات دیکھو، میرے اتنے زیادہ بیانات ہو گئے، میں نے کہیں بھی کسی آیت میں جو یہ نہیں کہ میں نے صرف جز بیان کر دیا، حالانکہ ہمیں کام جز سے ہوتا ہے، مگر میں پورا باب تک پڑھ دیتا ہوں، صرف اس وجہ سے کوئی یہ نہ کہے، کیونکہ جو مخالفین ہیں ان کا ایک ہی، وہ کوئی نہ کوئی کوشش کرتے ہیں اپنا نمبر بنانے کی، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے کوئی نمبر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم پر ان کا کوئی بھی نمبر ثابت نہیں ہوتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ زبور 82 میں، اور اس کی 1 تا 6 آیت پڑھیں گے۔ خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے، خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے، وہ الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے،
तुम कब तक बेइंसाफी से अदालत करोगे और शरीर की तरफदारी करोगे? गरीब और यतीम का इंसाफ करो, गमज़दा और मुफलिस के साथ इंसाफ से पेश आओ, गरीब और मोहताज को बचाओ, शरीर के हाथ से उनको छुड़ाओ। वो ना तो कुछ जानते हैं ना समझते हैं, वो अंधेरे में इधर उधर चलते हैं। जमीन की सब बुनियादें हिल गई हैं। मैंने कहा था कि तुम इलाह हो और तुम सब हक ताला के फर्जंद हो, तो भी तुम आदमियों की तरह मरोगे। अब यहाँ देखें कि ये खुदा की जमात, और काफी तराजम में जो है वो खुदाओं की जमात है। तो बहरहाल खुदाओं की जमात हो या खुदा की जमात है, तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारे खुदा जो है बाइबल बताती है। तो क्या मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिनका एक एक पल, एक एक सांस तौहीद को, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के एक होने को, अल्लाह रब्बुल इज्जत के यकता होने को कायम करने के लिए इस दुनिया में एक एक पल, एक एक सांस गुजरा, वो ऐसी किताब की तस्दीक फरमा देंगे। फिर आप देखें यसाया 9 बाब और इसकी आयत 6, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, यानी कि पैदा हुआ, जन्म हुआ। ठीक है, तो आज में सूरह इखलास में आपने पढ़ लिया, आपने सुन लिया कि खुदा पैदा नहीं होता। तो और हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। और ये जिसके लिए है, ये जो क्रिश्चियनिटी के नज़दीक यानी कि मसीहत के नज़दीक ये जो लड़का है ये खुदाए कादिर है, यानी कि ये जो पैदा हुआ, ये जो लड़का पैदा हुआ ये खुदाए कादिर जिसका नाम है, ये इसके लिए यस्सु कहते हैं। अब यहूदियों की क्या राय है इस बारे में मेरे इल्म में नहीं है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा किसी यहूदी आलिम से कांटेक्ट कर लूं ताकि उससे जो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करूं कि उनकी राय क्या है इन मामलात में। कई ऐसे मामलात हैं जो इस क्रिश्चियनिटी जो है मसीहत बाइबल की वो आयात को यानी कि फॉलो करती है या उनको अपने रेफरेंस के तौर पर पेश करती है। तो उनको मैं ज़रा किसी यहूदी आलिम से ज़रा कोई राब्ता करूंगा इंशाल्लाह। तो वो अभी मेरे फ्यूचर की बात है। तो अभी सिर्फ ये हम ले लेते हैं कि इससे मुराद जो है वो बाइबल का यस्सु है। फिर आप देखें रोमियो बाब 9 और आयत 1 ता 5 तक, मैं मसीह में सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, और मेरा दिल भी रूह अल कुद्दस में गवाही देता है कि मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर दुखता रहता है, क्योंकि मुझे यहां तक मंजूर होता कि मैं अपने भाइयों की खातर जो जिस्म की रूह से मेरे कराबती हैं, मैं खुद मसीह से महरूम हो जाता। वो इसराइली हैं और ले पालक होने का हक और जलाल और अहूद और शरीयत और इबादत और वादे उन्हीं के हैं, और कौम के बुजुर्ग उन्हीं के हैं, और जिस्म के रूह से मसीह भी उन्हीं में से हुआ, जो सबके ऊपर और अब तक खुदाए महमूद है, आमीन। अब यह देख लें कि और फिर एक और खुदा का तारुफ जो सिर्फ मसीहत का ही पेश निशान है या मसीहत का ही सैंपल है। इसके अलावा मेरे नज़र में जितने भी मज़ाहब, यानी कि ये जो 3 मज़ाहब हैं इनको तो इल्हामी माना जाता है या इल्हामी तसव्वुर किया जाता है, और जो बाकी मज़ाहब हैं बुत परस्तों के हैं, यानी कि हिंदू वगैरह, बुद्धिस्ट वगैरह, उनका मुझे मेरे इल्म में अभी तक कोई ऐसा नहीं आया जिन्होंने इस शख्सियत को जिसको हर जहां तक मेरा नॉलेज है, इल्म है मेरा, कि हर उम्मत का, हर कौम का फर्द इस पर लानत भेजना लाजमी समझता है, उसको मसीहत ने क्या किया है, खुदा का दर्जा दिया है। वो मैं नहीं कहता, ना मैं हवाला पेश करता हूँ। आप सैमी सैमसुन, टीजी खान और अपना जिया साहब की ज़बानी सुनिए। देखिए 2 क्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने, और इस जहान का खुदा कौन है? ये इब्लीस है, ये शैतान है, और इस जहान का खुदा इब्लीस है। आपने सुन लिया कि मसीहत या क्रिश्चियनिटी किसको खुदा का दर्जा देते हैं। अब ये आप देखें कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिर्फ तौहीद का दर्स लेकर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के एक होने का दर्स लेके आए, किसी भी अंदाज में कोई दूसरा अल्लाह नहीं माना जाएगा, किसी दूसरे को अल्लाह, खुदा, परवरदिगार, खालिक, कादिर मुतलिक, कादिर, माबूद नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं ये
इस्लाम की तालीमात हैं। और बाइबल की तालीमात क्या हैं? क्या इस सूरत में ज़िया साहब से भी अपना मेरा यही सवाल है और दूसरों से भी कि क्या मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी बाइबल की या ऐसी किताब की तबलीग करेंगे या उनकी अपना तस्दीक करेंगे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।